दोहरा सने सने गमने प्रभु मार्ग चले कितेक ग्राम कनेच पहुँच के थिर होए जलद बबेक। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र चरणां च जुड़ बैठी गुरु का खास रूप सतगुरां दे परम प्यार च परोती हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ, नेता प्रति गुरु चरणां च हाजरियां भर के धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब नौवें पातशाह दे पवित्र पावन सचखंड दरबार विच इकत्र हो के साहिबे कमाल गुरु कलगीधर पंथ दे वाली सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी दे पावन और पवित्र इतिहास की लड़ीवार कथा बहुत ही अदब सत्कार सहित आप जी श्रवण कर रहे। कथा निता प्रत होत है सुनहो सिंह सुजान, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। ये सतगुरां दी कल्याणकारी कथा है। जेड़े सिंह जेड़े माई भाई इस पावन कथा नूं रोज सुनते ने पढ़ते ने, श्री गुरु नानक साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज तिन्हां दी कल्याण करते हैं। कलगियां वाले पातशाह जी महाराज जी उच दे पीर बन के माछीवाड़े तो चले ने। रस्ते विच एक चौंकी ते सतगुरां नूं रोकिया गया। आख्या गया कि तुहाडी कोई शादी भरे। नूरपुरे दे रहण वाले सैयद अनायत अली खान ने आके सतगुरां दी शादी भरी है। इत्थे गुरु साहब जी दी कला भी वरती। जदों भोजन वास्ते उमराव ने सदा भेजिया ते सतगुरां दे पंजे सेवक गए। भाई दया सिंह धर्म सिंह मान सिंह जी वास्ते समस्या बनी। सतगुरां आख्या किरपान भेंट करके छकियो और मन च संदेह ना करियो। जिस वेले पठान दे कोल जा करके सिखां ने किरपान भेंट कीती, उन्हें शंका कीता। ਸਿੰਘਾਂ ने दसिया ये साडे पीर जी की मर्यादा है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ भोजन पवित्र हुंदा है। बाकी जिहड़ा तुरकां ने छकिया उन्हां दा भोजन उन्हां दे बनाए हुए तरीके दा सी, पर गुरु के सिखां ने कड़ा प्रसाद दी देग छकी है। गुरु साहब दा हुक्म सी कि थोड़ा जिहा प्रसाद पल्ले बन के लै आयो। उठ के आउण वेले भाई दया सिंह जी ने थोड़ा जिहा प्रसाद पल्ले बन के लै आंदा सतगुरां नूं दिता। महाराज जी ने आख्या जदों मंगांगे उदों विखा दिओ। तो पलंगे ते सवार होके सैयद अनायत अली नूं इहदे नाल दे कुछ साथियां नूं सतगुरु जी वडियाई दित्ती है, बख्शिशां कीतियां ने और मालवे वाले पासे नूं रवाना होए हन। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी के पास जेड़े जेड़े अस्थानां दा इतिहास पहुंचे है, भाई साहब ने उन्हां अस्थानां दा इत्थे जिक्र कीता है। बहुत सारे कुछ ऐसे अस्थान भी ने जेड़े समय दे नाल आउण वाले समय च प्रगट होए। सन 1666 तो लैके 1966 तक जदों 300 साला गुरु कलगीधर जी का मनाया गया सी पंथ वल्लों, उस वेले बकायदा एक मार्ग तैयार किया सी आनंदपुर साहब तो। उस मार्ग का नाम श्री गुरु गोबिंद सिंह मार्ग रखा गया सी। तां उस मार्ग के उत्ते बहुत सारे इतिहासक स्थान जिहड़े सन पिंडां नगरां विच रवायतां मुताबक वो प्रगट हुए। इस तरह उन्हां सारे स्थानां दा अजकल संगतां उन्हां स्थानां दे दर्शन करदियां हन। आओ मन बिरतियां एकागर करके कलगीधर स्वामी जी का पावन पवित्र इतिहास सरवण करिए। गुरु पातशाह दे पवित्र चरनां विच
ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਨੇ ਸਨੇ ਗਮਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਕਿਤੇਕ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਪਲੰਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਪਲਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਬਰ ਹੈ, ਮੁੱਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਕਨੇਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਥਿਰ ਹੋਏ ਜਲਦ ਬਬੇਕ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਨੇਚ। ਕਨੇਚ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਚੌਪਾਈ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਸੇ ਤੇ ਸਮਾਏ। ਕਨੇਚ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਾਟ ਜਨਮ ਫੱਤਾ ਕਹਿ ਤਾਏ। ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਫੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਕਟ ਆਏ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਰੀ ਚਿਨਾਰੀ ਹੋਏ ਤਬ ਨੇਰੇ। ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਫੱਤਾ ਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਆਣ ਕੀਤੀ, ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੱਤੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇਰੇ ਉਹ ਸਮੀਪ ਬੈਠ ਗਾ ਜਬ ਹੂੰ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਥਿਰਕ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਸ਼ ਬੋਲਿਓ ਤਬ ਹੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫੱਤਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਮੋਏ ਫੁਰਮਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰੋ। ਭੋਜਨ ਆਦ ਆਨੋ ਮੈਂ ਖਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਛਕ ਲਵੋ। ਅਪਰ ਸੇਵ ਕਿਸ ਬਿਦ ਕੀ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਓ। ਕਹੀਏ ਆਪ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸੋਏ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਪਾਖਿਓ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਫੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹੇ ਤੁਰੰਗਨ ਜੋ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਤਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁਨੱਖੀ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਲੀ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਉੱਚੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਅਬ ਆਨ ਦਿਓ ਹਮ ਤਾਈ। ਏਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਘੋੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੱਤੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਬਲੀ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਜਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇ। ਚੜ ਤਿਸ ਪਰ ਗਮਨੇ ਅਗਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਗਲਾ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁਨ ਫੱਤੇ ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਫੱਤੇ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹੇ ਕਿ ਆਨੋ ਆਪ ਅਗਾਰੀ। ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗਾ ਘਰ
ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਮ ਕੈ ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਗਇਓ। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਫੱਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਤ ਛਿਨ ਜ਼ੀਨ ਨਿਕਾਰਤ ਭਇਓ। ਤਤ ਛਿਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਕਾਠੀ ਕੱਢੀ। ਜੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਠੀ ਨੂੰ। ਕਾਠੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਕਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਘੋੜੀ ਪਾਸ। ਅਲਪ ਤੁਰੰਗਨ ਪਰਸੋ ਪਾਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਘੋੜੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘੋੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਟਟਹਿਣੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਘੋੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਲੋਭ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਘੋੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੈ ਆਇਓ ਗੁਰ ਟਿਗ ਸਹਿਸਾਏ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਘੋੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਠੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਬੜਵਾ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਤਬਿਆਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਘੋੜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੱਧੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੈ ਜਾਹੇ ਕਿਤ ਕੋ ਮਨ ਜਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਰ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਕਾਣਾ। ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਫੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਘੇਰੋ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਤਜ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਅਬ ਕਿਤ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਤੁਰੰਗਨ ਬਹੁਤਨ ਕੇਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੈਬੇ ਕੀ ਸ਼ਕਤ ਨ ਮੇਰੀ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਘੋੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਕਿੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਘੋੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਘੋੜੀ ਹੈ। ਏਵ ਵਿਚਾਰਤ ਗੁਰ ਟਿਗ ਆਇਓ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਟਹਿਣੀ ਜੀ ਘੋੜੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਗ ਤੁਰੰਗਨ ਛੋਟੀ ਲਿਆਇਓ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਰੀ ਕਰੀ ਜਬ ਆਨ ਅਗਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਤ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਨ ਫੱਤਾ ਇਹ ਲਘੂ ਟਟਵਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਫੱਤਿਆ ਸੁਣ, ਆ ਟਟਵਾਣੀ ਜੀ ਲੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬੈਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਉਹਨੇ ਵਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣਾ। ਦੂਜਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਟਟਹਿਣੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰ ਹੋਣ, ਸ਼ੋਭਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਟਟਹਿਣੀ ਜੀ ਲੈ ਆਇਆ ਫੱਤਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਨੈ ਅਰੂੜ ਬੇਲਾਇਕ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੇ ਵਜਨ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਛੋਟੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਟਟਹਿਣੀ ਜੀ ਹੈ, ਕੱਦ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਹੈ। ਨੈ ਅਸਵਾਰੀ ਹਮ ਕੀਏ ਐਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਟਟਹਿਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਟਹਿਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਟਾਇਰ ਤੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਿਆਏ ਦਿਖਾਈ ਤੈ ਅਬ ਜੈਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਖੱਚਰਾਂ ਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਖੱਚਰ ਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘੋੜੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਦਾਂ ਇਹ ਖੱਚਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਟਟਹਿਰੀ ਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਟਟਹਿਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਬੜਵਾ ਤੁਝ ਸਦਨ ਬਡੇਰੀ। ਫੱਤਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘੋੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਲਿਆਓ ਜਾਓ ਇਸ ਬੇਰੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਤਵ ਜਾਟ ਉਚਾਰੀ। ਅੱਗੋਂ ਫੱਤੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੋਰ ਜਮਾਤਾ ਆਏ ਅਗਾਰੀ। ਅੱਗੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਿਸ ਪਰ ਜ਼ੀਨ ਪਾਏ ਚੜ ਗਇਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮਾਦ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘੋੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਬ ਲੋ ਹਟਨੇ ਆਵਤ ਭਇਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਸੋ ਕਬ ਚਲ ਐ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਵੇ, ਕੱਲ ਆਵੇ, ਪਰਸੋਂ ਆਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਬ ਲੋ ਠਹਿਰਨ ਨੇ ਤੁਮ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ, 4 ਨੂੰ ਪਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਨਤ ਜਾਟ ਤੇ ਗੁਰ ਤਬ ਕਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਫੱਤੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਵਲਾਓ ਕਰ ਬੇਚਿਤ ਚਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵਲਾਓ ਕਰਦਾ ਵੀ ਫੱਤਿਆ, ਟਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਵਲਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਵਲਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਲਾਈਦਾ, ਏਦਾਂ ਵਲਾਓ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਤਕ ਦੂਰ ਤੇ ਹਮ ਦੇ ਮੋਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇਰੀ ਪੱਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਗ੍ਰਾਮਨ ਤੇ ਲੈ ਔਰ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਘੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਫੱਤੇ ਬੋਲਿਓ ਪੁਨਕੂਰ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫੱਤਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹੋ ਸਾਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਵਲਾਓ ਕਰਨ ਕੋ ਜਾਨੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਇਓ ਜਮਾਤਾ ਲੈ ਕਰ ਮਾਨੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਰਿਸ ਕਰ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ। ਫੱਤੇ ਦਾ ਝੂਠ ਵੇਖ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੱਤੇ ਨੂੰ, ਨੇ ਬੜਵਾ ਨੇ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫੱਤਿਆ, ਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘੋੜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਘੋੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਵਰਤਣੀ ਸੀ ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਫੱਤੇ ਦੀ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਫਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘੋੜੀ ਆ ਘਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਐ। ਕੂਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਏ, ਘੋੜੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਿਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਲਤ ਭਏ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਨੇਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਤਬ ਫੱਤਾ ਗਮਨਿਓ ਕਰ ਮਾਈ। ਤੇ ਫੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟਟੈਣੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਇਆ। ਲਗੂ ਬੜਵਾਲੇ ਕਰ ਸੰਗ ਤਾਈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤਿਆ। ਮਨ ਮੈਂ ਕਹੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਰਾਖੀ। ਸੋਚਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਘੋੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਐ। ਨਹੀਂ ਦੇਨ ਹਿਤ ਕੈਸਿਓ ਪਾਖੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਘੋੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਐ। ਜਬ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਗੂ ਘੋੜੀ ਕੋ ਬੰਦ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ। ਅੰਤਰ ਬਰਿਓ ਬੜੀ ਜੈ ਖਰੀ। ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਘੋੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਸੀ ਸਰਪ ਸੋ ਤਤ ਛਿਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਮਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫੱਤੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਗਇਓ ਤਿਮਰ ਮੈਂ ਮਰੀ ਨ ਜਾਨੀ। ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੈਠ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦਾਂ ਘੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੇ ਤੇ ਉਠਾਵਨ ਗੋਡਾ ਮਾਰਿਓ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗੋਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਬੈਠ ਗਇਓ ਤਿਮਰ ਮੈਂ ਮਰੀ ਨ ਜਾਨੀ। ਹੇਤ ਉਠਾਵਨ ਗੋਡਾ ਮਾਰਿਓ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁਖ ਤੇ ਟਿਚਕਾਰਿਓ। ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੁਚਕਾਰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਉੱਠ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁਚਕਾਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡਾ ਮਾਰਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ। ਘੋੜੀ ਨਿਕਟ ਸਰਪ ਤੈ ਥਿਰਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਜਿਹਨੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਡੰਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੱਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਤ ਛਿਨ ਡਸਨ ਜਾਟ ਕੋ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਤੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੱਤੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਸ ਲਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਬਾਹਰ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਦੌੜਿਆ। ਦਵੈ ਕਟਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨ ਗਵਾਇਓ। 2 ਘੜੀਆਂ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਸੀ। 2 ਘੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਫੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੀ ਜਿੰਦ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਮ ਮੂਰਖ ਕੋ ਪਇਓ ਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਏਦਾਂ ਇਸ ਫੱਤੇ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੂਰਖ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ। ਪਇਓ ਝੂਠ ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਝੂਠ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਜੜੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤਵ ਚਾਲੇ। ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਨੇਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸ਼ਾਮ ਚਾਦਰਾ ਓਡ ਵਿਸਾਲੇ। ਸ਼ਾਮ ਵਰਣੀਆਂ ਸੁਰਮਈ ਜਿਹਾ ਚਾਦਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟਿਆ, ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਰ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਭੇਵ ਪਛਾਨ ਸਕੇ ਨੈ ਗੁਰ ਕਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭੇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਰ ਪੰਖ ਕਾ ਮੁੱਠਾ ਫਿਰੈ। ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ। ਹੈ ਕੋ ਬੜਾਓ ਪੁਰਖ ਲਖ ਪਰੈ। ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਆਏ ਨਿਕਟ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕਰਈ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਭਟਾਵਾਂ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨ ਧਰਈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਹਨ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਮਨ ਤੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣੇ, ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਟੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲਤ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਹਰ ਨਿਹਰਾਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਲਮਗੀਰ ਆਦਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗਰਾਵੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਨਬੀ ਗਨੀ ਸਨ ਤਬ ਗੁਰ ਕਹੇ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਉਦਾਸੀ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਹੰਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਵਨੇਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਜੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ। ਰਵ ਅਸਤੇ ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਅਬ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਕਰਿਓ ਚਾਹੇ ਥਲ ਸੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੀ ਅਬ ਚੱਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਗਮਨ ਅਬ ਨਹਿ ਬਨ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਾਂ ਜਾਮਨੀ ਬਸੇ ਬਿਤਾਵੇਂ, ਔਰ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਠ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੋ ਅਗਰ ਸਿਧਾਵੇਂ, ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਮਾਛੀਵਾੜਿਓਂ ਜਿਉਂ ਟੁਰੇ ਆ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੁਮ ਵੀ ਇਸ ਥਲ ਤੇ ਹਟ ਜਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਿਲ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਿਜ ਦਿਖਰਾਓ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਖਾਓ। ਆਗੇ ਗਮਨ ਸੁਗਮ ਹੀ ਆਹੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਘੱਟ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਖਾਨ ਬੋਲੇ ਤਬ ਅਰਜ਼ੀ, ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਮ ਬਿਨ ਨੈ ਸਰੇ ਅਗਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਹਟ ਆਵੇਂ ਦ્વੈ ਦਿਵਸ ਪਿਛਾਰੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਰੇਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। 2-4 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਹੀ ਪਰਤਣਾ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਤਕ ਸੇਵਾ ਬਨੇ ਤੁਹਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਲਾਭ ਕਲਿਆਣ ਹਮਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਲਾਭ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਬੋਲਤ ਮਗ ਉਲੰਘਿਓ ਸਾਰਾ, ਏਦਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਆਨੇ ਉਦਾਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨਿਹਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਨੀ ਕਾਨ ਮੈਂ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਸਾਧ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹੰਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ, ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਠਿਓ ਸ਼ਿਗਰਈ ਬਾਹਰ ਆਇਓ, ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਕੋ ਲਪਟਾਇਓ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਵਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ
ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਤਰੋ ਪ੍ਰਭु ਆਪ ਕੋ ਡੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਉਤਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ। ਮੁਝ ਕੋ ਜਾਨ ਲੀਜੀਏ ਚੇਰਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਚੇਰਾ ਜਾਣੋ, ਸੇਵਕ ਜਾਣੋ। ਕਰ ਬਿਨਤੀ ਉਤਰਾਏ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਲੰਘਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਲੈ ਅੰਤਰ ਕੋ ਗਇਓ ਨਿਸ਼ੰਕਾ। ਤੇ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਤਰ ਪਰੇ ਕੀ ਨਸਗੁਰ ਡੇਰਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਸਾਧ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਬੈਠੇ ਪਾਸੀ। ਔਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿਤਕ ਲੋਕ ਅਰ ਸਾਧੇ ਉਦਾਸੀ। ਨਗਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਤੀਨ ਸਿੰਘ ਅਰ ਦੋਏ ਪਠਾਨ। 3 ਸਿੰਘ ਤੇ 2ਵੇਂ ਪਠਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਕਯੋ ਬਾਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੁਮ ਨਿਸਾ ਮਝਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਹੇਹਰ ਪਿੰਡੀ ਆ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਏ ਹੋਤੇ ਹਿਤ ਕਰਨ ਆਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਤਬ ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਭਾਖਿਓ ਜੈਸੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਤੈਸੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਬ ਤੀਨੋਂ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਕਮ ਮਾਨ ਪਾਲੇ ਬੰਦ ਆਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਰਾਵਰ ਕਰਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵਿਖਾਇਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਿਓ ਰਿਓ ਅਬ ਲੋ ਤਿਮ ਸੋਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਹਮ ਤੀਨੋਂ ਨੇ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਤੋ ਦੇਹ ਦਿਖਾਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੱਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫਰਮਾਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬ ਸਭਈ ਕੋ ਦਿਓ ਦਿਖਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਉਸ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਤੁਮ ਖਾਇਓ ਜਾਣਿਓ ਜਾਏ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਕ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਕ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ। ਜੋ ਇਸ ਪੱਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੁਣ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਕ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੰਸੇ ਤੁਮਰੇ ਉਰ ਬਿਨ ਸਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਹ ਬਿਨਸ ਜਾਣ, ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਬ ਤੀਨੋਂ ਖੋਲਨ ਕਰ ਪਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਖੋਲੇ। ਧਰ ਕਰ ਤਲ ਪੈ ਸਬਨ ਦਿਖਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਖੋਲ ਕੇ ਏਦਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਸਾਧ ਤੇ ਹਾਵਲ ਨਿਸਮੈ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਅਬ ਪਰਖੋ ਤਿਸ ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਪਰਖ ਕੇ ਉਹੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਹੀਰ ਸਰਬਈ ਕਹੇ ਕਰਾਉ। ਸਭ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਛਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਅਸੀਂ। ਸੰਦੇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਆਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸੇ ਕਹਾ ਕਰੋ ਇਸ ਮਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰ ਨਰ ਸਾਧੇ ਉਦਾਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦੇਖਤ ਸੰਸੇ ਕੀਨ ਬਿਨਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਗਨੀ ਖਾਂ ਕੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੁਰੀਦ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਖ ਕਰ ਸੇਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਿਸਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕੰਚਨ ਕੰਕਨ ਜਰੇ ਜਰਾਵਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜੜਾਊ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਖਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਖਾਵਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਬੋਰ ਪਟਾ ਕਾਗਦ ਲਿਖ ਦੀਨ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਪਰ ਆਗੇ ਯਕੀਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਨੋ ਕਰੀ ਮਮ ਸੇਵ ਬਿਸਾਲਾ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨਿੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਮਾਨੋ ਇਨਕੋ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਸਰਬ ਕਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੇਵ ਮਮ ਸਟਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਯਾਰ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਕਰੇ ਵਿਦਾ ਲਿਖ ਦੀਨ ਸਪਟਾ, ਇਹ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਿਕ ਆਨੰਦੇ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ। ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਇਹ ਕੀ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਆਖਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਇੱਕਦਮ ਝੂਮੀ ਤੇ ਝੂਮਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਪੋਤੀ ਆਬਦਾਰ ਮੋਤੀ, ਮੈਂ ਪੋਤੀ ਮੈਂ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਪੋਤੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਤਰੀ ਹੋਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਬਦਾਰ ਮੋਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਬਦਾਰ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਐਡਾ ਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਮਨੇ ਪੁਨੇ ਪਿਛਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਤੀਨੋਂ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਤਵ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਦ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇਖ ਇਮਲਾਏ, ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹੰਤ ਸਨ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ। ਚਾਹੇ ਰਿਓ ਅਬੇ ਥਲ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਹੋਏ ਪਰੇਂਗੇ ਅਧਿਕ ਬਖੇਰੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਖੇੜਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ।
ਇਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ। ਬਰਬਾਦ ਡੇਰਾ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਰਕ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਮੈਂ ਕੀਨ ਬਣਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਰਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਰਕ ਤਰਾਸ ਤੇ ਭਰਮਤ ਡੋਲਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤਰਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਭਰਮ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ। ਰਹਿਓ ਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸਮੈ ਇਮ ਬੋਲਿਓ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨ ਪੱਕਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਣੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਦਇਆ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਇਨ ਗ੍ਰਾਮਨ ਮੈਂ ਤੁਰਕ ਮਹਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਲਵਾ ਰੇੜਾ ਅਰ ਤਲਵੰਡੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹਲਵਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਰੇੜਾ ਤਲਵੰਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇ ਪਿੰਡ ਅਖੰਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਹਲਵਾਰਾ, ਰੇੜੀ, ਤਲਵੰਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਨ ਸੁਧ ਜਬੇ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਚੜ ਆਵੇਂ ਗਨ ਤੁਰਕ ਤਬੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ। ਹੋਤੇ ਨੇ ਕਿਮ ਰਾਖੈ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਲਖੋ ਨ ਰਹਿ ਬੇਥਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰਾ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੋ ਰਾਖੇ ਤੁਮ ਕੋ ਕਰ ਦਾਈਏ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਰਸੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਦੇ ਪੋਤਰੇ ਟੱਬਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਰਕ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਰਬੇ ਦਿੜ ਡਰ ਧਰੇ ਨਾ ਕੋਤੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਲੜਾਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਲਵਈ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਤ ਗੁਰੂ ਅਲਾਵੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਹਮ ਕੋ ਡਰ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹੰਤ ਜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਨੇੜੇ ਰੇੜੀ ਪਿੰਡ, ਹਲਵਾਰਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹੰਤ ਜੀ ਨਾ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਸਦਾ ਰਹੇ ਹੀ ਮਾਰਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਜੇ? ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਕੇ ਡਰ ਤੇ ਹੋਏ ਆਰਤ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੁਮੋਰ ਨਾਸਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਰਕ ਦਹੀਂ ਤੁਝ ਤਰਾਸਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਇਮ ਸਰਾਪਤ ਕੀਏ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਏ ਕਰ ਤਹਾਂ ਕਿਰਪਾਲ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਸ ਮਹੰਤ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਕਲਬੇ ਹੇਤ ਕਰੀ ਤਵ ਤਿਆਰੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਲ ਕੋ ਸਾਧ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਠਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਠਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਸਾਧੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਪੰਜ ਹੱਥ ਮੇ ਲਿਆਇਓ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਤੋਂ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੇਲੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਆਗੇ ਨਿਜ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕੋ ਕਰ ਗਹਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸੀ ਨਾ,
ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਬੰਦ ਮੁਸ਼ਟ ਦਿੜ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਪੈਸੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ। ਅਧਿਕ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਗਾਡੀ ਕੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਗੰਢ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲਨ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਖੋਲਿਓ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਖੋਲਿਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਸੁਨ ਕਿਰਪਾਲ ਬੂਝਿਓ ਬੰਦ ਹਾਥ। ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਓ ਅਬਨਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਆ ਕੱਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਕਬਹੂ ਖੁੱਲੇ ਸੋ ਭੀ ਬਚ ਕਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਦੇ ਖੁੱਲੇਗਾ ਵੀ, ਜੇ ਕਦੇ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਖੋਲੀਏ ਕਦੋਂ? ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰੋ। ਕਰੁਣਾ ਕਰਤਈ ਨੋ ਪਰ ਰਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਦਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਿਓ ਸੁਨੋ ਸੋ ਕਾਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣੋ ਮਹੰਤ ਜੀ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਬਚ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੁਣੋ। ਤੁਵਗਾ ਦੀ ਪਰ ਦਸਮੋ ਥਿਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 10ਵਾਂ ਮਹੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੇਟੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਖੋਲੇਗਾ। ਕਹੇ ਕਵੀ ਅਬ ਲੋਸੋ ਤਰੇ। ਆ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਪੈਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਖਰਚਨ ਕਰੇ। ਉਸ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ। 5 ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਤਬੇ ਬੁਲਾਏ। ਹੁਣ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਸਨ ਉਹ ਸੱਦੇ ਬੁਲਾਏ। ਕਹਿਓ ਕਿ ਮੰਜਾ ਲਿਓ ਉਚਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਲੰਘਾ ਚੁੱਕੋ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ। ਸੁਨ ਚਾਰੋ ਨੇ ਪਲੰਗ ਉਠਾਵਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚ ਆ ਗਏ, ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਘਾ 4 ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਮਨ ਕੀਨ ਡੇਰੇ ਨਿਕਸਾਵਾ। ਔਰ ਪਲੰਘਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਨੀਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਪਲੰਘਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਪਲੰਘਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਪਲੰਘਾ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਐ? ਸਮ ਹੋਏ ਚਲੋ ਨਾ ਬਿਖਮੀ ਥੀਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਟੁਰੋ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਖਿਆਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਲੰਘਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਕਹਿ ਰਾਤ ਛੋਟਾ ਮਮਤਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨੀਵਾਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਹੀ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਨੀਵਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਲੰਮੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੋਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਲਾਂਬੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅਨਬਨ ਹੈ। ਇਹ 3 ਲੰਮੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਵਾਕੀ ਉਚਾਰਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਸਮ ਬਨ ਜਾਓ ਜਿਨੋ ਸਿਰ ਤਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ 3 ਲੰਮੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾ। ਆਇਓ ਬਚਨ ਤੇ 3 ਸਮ ਤਤ ਛਿਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੀਚਾ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਖੇਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਦੇਖ ਸਕਲ ਤਵ ਬਿਸਮਤ ਬਹੁ ਮਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਸੁਤੇ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਸੁਤੇ ਕਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਤੇ ਕਲਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਈ? ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਤੇ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਗੀ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹ ਸੁਤੇ ਕਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਨ ਪੀਰ ਹਨ। ਲੱਗਿਓ ਕਿਰਪਾਲ ਪੰਜ ਸਿਰ ਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਪਲੰਗੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਹੋਏ ਪੰਥ ਪਧਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਪੱਟੀ ਤਿਸ ਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਈ ਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਸਿਰ ਦੀਨ ਸਤਾਏ। ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਖ ਗੁਰ ਭਾਕਿਓ ਦਿਓ ਹਟਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਪਲੰਗੇ ਥੱਲਿਓ। ਕਿਆ ਮੰਗਤ ਬੂਝੋ ਇਸ ਤਾਈ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਐ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤਵ ਕਰੀ ਹਟਾਵਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਮਾਈ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾ, ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲੰਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਸੀਸ ਨਾ ਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ। ਮੰਗ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਆ ਜਾਚੇ ਕੋ ਕਰੀਏ ਪਾਵਨ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਨੀ ਆ, ਕੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਨੀ ਆ। ਸੁਣ ਕਰ ਬੋਲੀ ਔਰ ਐਲਾਦੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮਾਈ ਜੱਟੀ ਭੱਟੀ ਬੋਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਹੋ ਮੋਏ ਸੁਤ ਕੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਭਾਲਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਉਹ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਇੱਕਦਮ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਬ ਗੁਰ ਭਨਿਓ ਬੰਸ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਬੰਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪਤ ਦਿਵਸ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਈ ਆ, ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ 7-7 ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਗੇ, 7-7 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਟੀ ਸੁਰਿ ਦੇ ਆਨੰਦੈ ਧਾਰੇ। ਮਾਈ ਭੱਟੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ। ਤੈ ਸੁਤ ਤੀਨ ਵਿਆਹ ਪੁੰਨ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਫਿਰ 3 ਵਿਆਹ ਹੋਏ। ਪੋਤਰੇ ਸਪਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਵਿਆਹ ਕਹੇ ਸੀ 3 ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ 7 ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ 7 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਹਮ ਦੇਖੇ ਲਿਖੇ ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ 3 ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 7 ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਆਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, 7 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਟੱਬਰ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਇਮ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਸਰਾਪ ਕਿਦੋਂ ਬਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਰ ਤੇ ਸਰਾਪ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹੀ ਸਰਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਦਤ ਜਾਣੀਐ ਜਹ ਕੈ ਧਰ ਪਰ। ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ। ਐਸੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਪੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਸਦਾ ਬਵੇਤ ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ ਹੈ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।